السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ واولیاء امتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال فی موضع آخر: ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ آج اس سیرت کانفرنس میں اسلام کا پیغام امن عالم کے نام خانقاہ عارفیہ جو شاہ صفی میموریل ٹرسٹ دوارا سنچالت کی جاتی ہے، اس کے تحت آیوجت کی گئی اس اینول کانفرنس میں جامعہ عارفیہ کے پرانگن میں آپ سب کا خانقاہ عالیہ عارفیہ کے اس مبارک اور بابرکت کیمپس میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ سب کا سواگت، ویلکم اور ابھینندن ہے۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1500 سال قبل، جس کو حالی نے کچھ یوں کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ ہستی جس نے یہ خود کہا ہو کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، جب سیدنا آدم علیہ السلام تیاری کے مرحلے سے گزارے جا رہے تھے، مٹی کو گوندھے جانے کا عمل جاری تھا، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، اور آپ جب اس دنیا میں آئے تو پورے آب و تاب کے ساتھ آئے۔ آپ نے جس انداز میں اس معاشرے کو سنبھالا ہے، تاریخ انسانی بڑے بڑے مورخین، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا دنیا کے جتنے دھرم گرنتھ ہوں، سب یہ ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفہ دنیا کو دیا تھا، نہ صرف اس پر چل کر کے دکھایا، بلکہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے یا اس کے بعد جو لوگوں نے فلسفے ایجاد کیے، جو حکومت کرنے کے طریقے، جو لوگوں کے دلوں پر جیتنے کے طریقے جو ایجاد کیے تھے، کوئی اس پر چل نہیں سکا۔ لیکن آپ نہ صرف اس پر چلے، بلکہ آنے والی نسلوں کو اس پر چلا کر کے یہ بتایا کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ پیغام ہے جو آفاقی پیغام ہے، جو صبح قیامت تک رہے گا۔ آپ کی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے متعارف کرایا کہ اے محبوب، میں رب العالمین ہوں، میں دنیا کے ہر چرند و پرند کا، چاہے وہ مجھے ماننے والا ہو یا مجھے ماننے والا نہ ہو، چاہے وہ مسجد میں آ کر کے سجدے کرتا ہو یا سجدے نہیں کرتا ہو، میں ہر انسانوں کو پالنے والا ہوں، دنیا کے ہر بشر کو میں روزی دینے والا ہوں، چاہے وہ بشر ہو، حیوان ناطق ہو یا غیر ناطق ہو، بولنے والا ہو یا بولنے والا نہ ہو، چرند ہو پرند ہو، جتنے بھی انسان ہو، ہماری رحمت ہم سب کے لیے رب العالمین ہیں، اور اے محبوب وہی لقب میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کتنا مقام مصطفیٰ کا مقام ہے، ذرا آپ تصور کیجئے، وہ ذات اقدس سجدے میں ہیں، سجدہ طویل کر دیتے ہیں، بدترین دشمن اس وقت کے آپ کے اوپر اوجھڑی ڈال دیتے ہیں، آپ سجدے میں ہیں۔ کوئی جا کر کے بی بی فاطمہ کو بتاتا ہے، بچی ہیں، ابھی بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے، روتے ہوئے بلکتے ہوئے آتی ہیں، اللہ دشمنوں نے تیرے ان دشمنوں نے کیا کام کیا ہے کہ آج میرے بابا کے کندھے پر اونٹ کی بدترین اوجھڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ ان اوجھڑیوں کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹاتی ہیں۔
महबूब कायनात का इमाम अगर चाहता हाथ उठाता उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आती, लेकिन कायनात के इमाम ने एक एग्जाम्पल सेट किया, ये बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें सताया जाएगा, तुम जब सच्चे रास्ते पर चलोगे तुमको वहां से हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम डगमगाना नहीं। याद कीजिए, इतने ऐसे वाक़े सीरत में भरे पड़े हैं। सुमामा इब्ने उसाल का वाक़या याद कीजिए, सुराका बिन मालिक का वाक़या याद कीजिए। सुराका बिन मालिक बिन जोसुम गर्दन लेने के लिए निकले हुए हैं, 100 ऊंटों के इनाम की लालच में निकले हुए हैं, लेकिन कायनात के इमाम ने जब देखा कि उनकी ये हालत हुई है तो कायनात के इमाम ने न सिर्फ उनको अपने उस वक्त के गुलाम से अमान दिया, और अमान न सिर्फ दिया बल्कि सुराका से कहा, सुराका ने जब अमन का परवाना लिखवाया तो कहा, सुराका उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब किसरा बिन हुरमुज के कंगन तुम अपने हाथों में पाओगे। एक सुराका, एक देहाती, वो ताज्जुब करते हैं, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, किसरा बिन हुरमुज के कंगन मुझ जैसे देहाती को नवाजे जाएंगे। एक वाक़या है, सीरत निगार लिखते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, बीमार पड़ गए हैं, इयादत के लिए लोग आ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अब शायद सुराका बचेंगे नहीं, लेकिन सुराका ने कहा कि मैं उस वक्त तक इस जमीन को अलविदा नहीं कहूंगा जब तक किसरा बिन हुरमुज के कंगन मुझे नाता कर दिए जाएं। कौन है सुमामा इब्ने उसाल? यमामा का गवर्नर क्या कह रहा है कि इन तख्तुल तख्तुल ज़ादा मिन व इन तनइम तनइम अला मुनइम, कि अगर आज आप मुझे कत्ल कर देंगे तो मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, मैं मुजरिम हूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से क्या परवाना सादिर होता है। तसव्वुर कीजिए, मेरे सहाबा खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, मेरे सहाबा पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, मेरे सहाबा कोई ज्यादती तो नहीं की, लेकिन यही सुमामा इब्ने उसाल जब आका के गिरविदा हो जाते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए कि उन मक्का के बदबख्तों ने जिन्होंने आपको मारा है, सताया है, आपके साथ ज्यादतियां की हैं, उनका हुक्का और पानी बंद कर दिया जाए। आमिना के लाल की बारगाह से जो जुमला सादिर होता है, तसव्वुर कीजिएगा, वो कहते हैं कि बंद करने की जरूरत नहीं, इसको और बढ़ा दो। आप तसव्वुर कीजिए। इसलिए मेरे अजीजों, सीरत में जितने वाकयात आपको मिलेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है हर बशर के लिए नमूना है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरी जिंदगी में किसी के साथ ज्यादती, दुई, द्वेष का कोई मामला आप नहीं पाएंगे। बद्र के कैदी आते हैं, ये कौन से वो बद्र के कैदी थे? ये वो कैदी थे, ये वो बद्र के बदतरीन लोग थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का से निकलने के लिए मजबूर किया था। उसके बावजूद बद्र के कैदियों के साथ जो आपने मोहब्बत का, प्यार का मामला फरमाया कि आपके हजरत अब्बास जो कैदी होकर के आए थे, जब हजरत अब्बास को कोई कुर्ता नहीं आ रहा था तो उस वक्त के बदतरीन दुश्मन रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल का कुर्ता आपको दिया गया, और न सिर्फ कुर्ता दिया गया बल्कि उस कुर्ते की भरपाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न सलूल के आखिरी जनाजे के वक्त की थी। आपने अपना कुर्ते मुबारक को एहसान उतार दिया था। आप सोचें कि आज हम और आप अगर कोई चंद पैसों का कर्जदार हो जाए तो उसके साथ क्या मामला करते हैं, लेकिन आमिना के लाल का मामला क्या है कि जो आपको चैलेंज कर रहा है, रईसुल मुनाफिकीन है, उसके साथ आपका क्या मामला है।